सिर्फ बाहर थोड़ी जी बैरल जिस तरह तुसीं हुण देख रहे हो निकली हुई सी अते लगातार सीधा पूरी परिक्रमा दे इलाके दे विच फायर कर रही सी। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। बड़े खूबी दे नाल कवर हो रहा सी ते इस जगह दे विच साडे बहुत ज़्यादा जवान शहीद होए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैन होल ਤੁਸੀਂ देख रहे हो इस दे विच एक आदमी बैठा होया सी ते ਉਹ अपने हत्थों दे नाल इस इलाके दे विच ग्रेनेड सुट्टी जा रहा सी। सिखां दी बहादरी दी कहानी एक होर फौजी दे जुबानी। इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। इसकी वजह ये थी कि अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जिस जगह लाल झंडा लगा हुआ है वहाँ से इन टेररिस्ट का फायर खुला। उसके साथ आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहाँ से फायर आया। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नज़र पिछली तरफ ले जाएं, फौजी घबराया होया है, पौने 200 चों 200 मंद है, पर इस दी पलटन दा ਸਿੰਘਾਂ ने उंज ही सफाया कर दिता। कर बने हुए दिखाई देंगे। इन बंकरों से पीछे की तरफ से फायर हमारे ऊपर खुला। अगर आप और भी दाहिने तरफ देखें अपने तो देखेंगे कि सरोवर के परली पार लंगर की बिल्डिंग के ऊपर और उसके दोनों तरफ जो मिनरेट हैं उनके ऊपर से और उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। इन कैजुअल्टीज़ के बावजूद भी हमारे ट्रुप्स आगे बढ़ते गए। उन्होंने जो कुछ हथियार इस्तेमाल कर सकते थे किए और वो अकाल तख्त की तरफ आगे बढ़े। अगर आप अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया, LMGs का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है, इन सब चीज़ों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत नुकसान हुआ। के लोग हैं, बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिली जुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटलफील्ड में तो ज़्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज़, सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार, इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ।
ਆਫਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਮੋਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਾਂਡਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਵਿਚਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੰਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਣਗਿਣਤ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਮਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾ ਸੜ ਕੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਸਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਲ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਪ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਟਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਮੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਖੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਬਾਰੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਰੰਕ, ਸੀਮਿੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਂਕੀ, ਪੱਖਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲਗਾ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਫਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਉੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ। ਪੱਖਾ, ਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼, ਇਮਾਰਤ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ।
ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਪੱਖਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 500 ਬੀੜਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ, ਸੁੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ 500 ਬੇੜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 500 ਬੀੜਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਟਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 48 ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼।
ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ 45 ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਰੈਕ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। किस तरह सामने ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि फर्श जो है प्लस्तर है डिग चुका है और सारे का सारा सड़ चुका है। सड़ी हुई इमारत, पहला गोलाबारी की गई, फिर पेट्रोल छिड़के पंपां नाल डीजल छिड़क के अग ला के साड़ दिता गया। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कमरे का एक और उस तो बाद इस दे विचों बहुत सारी फौजियों ने सफाई कर दी है, पर जेड़े भी चिन्ह रह गए सानू चाहिए है कि इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखिए और असी इहदे थां ते नवां श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का दफ्तर बने और इस नूं साडे भविष्य जदों आउण बच्चे वो देखण कि हिंदुस्तान की ਜ਼ਾਲਮ सरकार ने साडे नाल की कीता है, किस तरह साडा नाश करन दा हिंदुस्तान की सरकार ने यतन कीते हैं। कमरे दे सड़े हुए बाहरों शहर का दृश्य दिस रहा है, दरबार साहब दिस रहा है, सामने बुरज जिन्हां ते सिंह लड़े सन, घंटाघर बुरज, इन्हां तो सिंह बहादरी दे नाल अखीरले दम तक हरमंदर साहब की रक्षा करते रहे। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक कमरे का कमरा सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा, जिंदे विचों गुरचरण सिंह टौड़े नूं गिरफ्तार किया गया। बीबियां बच्चियां अपने भविष्य नूं देखदियां होइयां सरकार ने साडे ते की जुल्म कीता है, हिंदुस्तान की सरकार सिखां नूं किस तरह ख़त्म कर रही है और इत्थे जो भी नौजवान आउंदा है वो एक कसम खांदा है कि असां ने हिंदुस्तान की सरकार दे नाल टक्कर लैनी है, ऐसा देश ऐसा वतन बनाउणा है जिथे सानूं पूर्ण आज़ादी होवे, जिथे साडे धार्मिक स्थान धार्मिक ग्रंथां दा सत्कार होवे, जिथे इस तरीके दे नाल साडा साड़ फूक ना होवे, सिखां दी इज्जत होवे, 2 नंबर का शहरी ना समझा जाए और सिखां नूं पूरे हक हकूक होण और निर्दोषी सिखां नूं पशुआं की तरह जानवरां की तरह कतल ना किया जाए। सो इत्थे जिहड़ा भी आउंदा है वो बाद में जाके नौजवान केसरी दस्तारा सजा लेंदा है ते अज सरकार हर नौजवान दे विचों संत पिंडां वाले शहीद नहीं होए, सगों संत पिंडां वाले अजे भी जिउंदे हन, क्योंकि हर नौजवान दे चेहरे हर नौजवान दे विचों उन्हां नूं संत पिंडां वाला नज़र आउंदा है, क्योंकि हर नौजवान दे मन दे विच है कि असां ने सरकार इंदिरा सरकार ਜ਼ਾਲਮ सरकार हिंदू सरकार तो बदला लाना है। इसे ही इन्हां ही इमारत नूं वेख के सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह जी ने इंदिरा गांधी नूं कतल कर दिता जो उन्हां दे बाडीगार्ड सन। इस तरह ही यही दृढ़ विश्वास हर सिख नौजवान इत्थों लैके जाता है कि असां ने जिस तरह सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने कारनामा किया है, इहो जिहा कारनामा ही असी करना है।
ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪੱਖਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਗਲ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਸਾਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਫਰਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਰੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਣਖ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤ ਸੜੀ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਸਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਥੰਮ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਤਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨਾ ਅਸਲਾ, ਜਿਤਨਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ
ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਤਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਧੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੋਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਦੋਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਥਾਣੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਨ ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੱਖੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ, ਬੰਬ, ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਧੇਧੁੰਦ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਬਾਰੀ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਯਾਤਰੂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ, ਟੈਂਕੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪ ਖੜੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਔਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਔਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ 10-11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। 4 ਸਿੰਘ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਆਦਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਛਿੜਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਖੀਰਲੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 10-11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ
ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੁਰਜ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਕਾਲੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਪੱਕੀਆਂ